सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर हन रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया दे विच मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। अमेरिका च 5 दिनां विच 2800 तो ज़्यादा उड़ाणां रद्द। कनेडा दे एक्सप्रैस एंट्री सिस्टम विच 16 कित्तिਆਂ ਦਾ वाधा। वर्क परमिट ते स्पाउस वीज़िਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कनेडा दी संसद विच फिर उठी आवाज़। आवाजाई बंदिशां ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला बिल्कुल दुरुस्त, ट्रूडो। अमेरिका च फिर गोलीबारी, चर्च के बाहर गोलीबारी विच 2 लोगों की मौत, निशानेबाज भी ढेर। अमेरिकी साबका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ते गोलियां चलाउण वाला व्यक्ति रिहा। अमेरिका ते जर्मनी तो यूक्रेन नूं मिलणगे आधुनिक हथियार, रूसी फौज रोकण लई रणनीति तैयार। यूक्रेन नूं हथियार देण ते पच्छम नूं भुगतने पैणगे नतीजे, रूस दा बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोरोना काल तो बाद अमेरिका विच यात्री जहाज़ां ते सफ़र करन लई निकले, लेकिन उन्हां दा सफ़र मुश्किलां भरिया साबित हो रहा। अमेरिका विच 28 मई तो 1 जून दौरान 5 दिनां विच 2800 तो ज़्यादा उड़ाणां रद्द हो गईयां ने। इसका वड्डा कारण एयरलाइनस कोल स्टाफ की कमी दसी जा रही है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टैक्सास, ओहायो, मिसिसिपी और डलास विच लखां यात्री एयरपोर्ट ते फस गए। दरअसल कोरोना काल दौरान अमेरिका विच मुख एयरलाइनस ने अपने स्टाफ विच लगभग 55% तक की कटौती कर दी। ग्राउंड स्टाफ विच तां 60% तो ज़्यादा की कटौती कर दी। अजिहे विच हुण यात्री लोड़ वधण तो बाद भी एयरलाइनस ने नवीं भर्तियां नूं शुरू नहीं किया। फ्लाइट अवेयर वैबसाइट के अनुसार कोरोना काल तो पहला अमेरिका विच रोजाना लगभग 30,000 तो ज़्यादा उड़ाणां का संचालन हुंदा सी। हुण इह अंकड़ा 28,000 तक पहुंच गया। कुछ एयरलाइनस का स्टाफ बीमार चल रहा है। कनेडा के इमीग्रेशन मंत्रालय वालों विदेशों तो वध लोगों को खिंचण लई एक्सप्रैस एंट्री विच 16 होर किते शामिल किए गए हैं। बीते साल तो नैशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के टीयर सिस्टम नूं नवां रूप दिता जा रहा सी, जिसका नाम टीयर सिस्टम रखा गया है अते उस विच प्रबंधकी अते तकनीकी तजर्बे वाले माहिरां दे नाल लेबर क्लास तो भी कामियां नूं कनेडा विच पक्के होण दा मौका मिल सकेगा। नवां टीयर सिस्टम नवंबर 2022 तो लागू होएगा, जिस विच व्यक्ति अपनी पढ़ाई, काम का तजर्बा, कनेडा की भाषा का ज्ञान, उम्र आदि के आधार पर कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के स्कोर तहत ई विच अपना प्रोफाइल बना सकणगे। नवे सिस्टम विच ट्रक ते बस ड्राइवरां नूं भी पक्के होने का मौका मिल सकेगा। इस दे नाल ही दंदां दे डॉक्टरां, नर्सां, कैमिस्टां ते स्कूल अध्यापकां दे सहायक भी अपनी किस्मत आजमा सकणगे। इमीग्रेशन विभाग वालों ई विच मौजूद प्रोफाइल के ड्रा कढ के उम्मीदवारां नूं पक्की इमीग्रेशन अप्लाई करन दा मौका दिता जांदा है। हुण तक मिले हुए प्रोफाइल के ड्रॉ जो कोविड की स्थिति कारण बंद ने, अगले महीने शुरू कर दिए जाएंगे। ताज़ा जानकारी अनुसार हरेक नवे ड्रॉ विच लगभग 3000 के करीब उम्मीदवारों को अप्लाई करने का सद्दा मिलिया करेगा। 2023 विच कैनेडा सरकार वालों 4,47,055 विदेशियों को पक्के करने का टीचा मिथ्या गया है। वो टीचा पूरा करने लई इमीग्रेशन अधिकारियों को 2022 के रहिंदे समय विच ई विचों 3000 तो 4500 तक उम्मीदवारों के ड्रा कढ़ने होणगे। ये भी कि ई राही सद्दा मिलन तो बाद पक्की इमीग्रेशन अप्लाई करने वाले अर्जीकर्तावां दीआं अर्जियां का निपटारा करने लई इमीग्रेशन विभाग ने 6 महीनों का समा निश्चित किया होया है, जिसका भाव है कि 2022 के रहिंदे समय विच अप्लाई करने वाले लोग अगले साल कनेडा विच पक्के तौर पर पुज सकणगे। कोरोना की मार तो बाद कनेडा विच यात्रु वीज़े, स्पाउस वीज़े ते वर्क परमिट वीज़ा नूं कनेडा की इमीग्रेशन ने रोक रखा है, जिसनूं लैके लोकां 'च काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। तो इस मुद्दे नूं लैके संसद विच बहुत सारे मैंबर पार्लीमेंट ने इमीग्रेशन मंत्री नूं घेरिया है तो उन्हां तों जवाब भी मंगिया है। इस संबंधी मिस्टर जसराज हल्लड़ ने कहा कि स्पाउस वीज़े वालियां 'च वो लोग उड़ीक कर रहे हैं जिन्हां दा मैडिकल होए नूं 3 महीने हो गए, जबकि मैडिकल तो 15 तो 25 दिन का समा तय हुंदा है। इस तो बाद कुछ मैंबरां ने कहा कि कामियां दी घाट दिनों दिन वधदी जा रही है तो कारखानियां दे मालिक परेशान हो रहे हैं ते साडी इमीग्रेशन वर्क परमिट रोकी बैठी है। इस नाल ही कुछ मैंबरां ने कहा कि पूरे मुल्क ने यात्रु वीज़े खोल दिते ने, पर कनेडा ने यह वीज़े मध्यम करके उन्हां लोकां दे नक विच दम कीता है जिन्हां दे व्यापार यात्रु वीज़िਆਂ दी कमाई ते चलदे ने, जिन्हां विच होटल ते होर घुम्मण वाले अदारिਆਂ नाल जुड़े ने। भावें कनेडा दे प्रधानमंत्री लोकां नूं भरोसा दे रहे ने कि उन्हां वीज़िਆਂ नूं जल्दी रस्ते ते लिया रहे ने, पर लोकां दा गुस्से दा सामना सरकार नूं करना पै रिहा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ WHO ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨਸਟੋਨ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:51 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1981 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਹਿੰਕਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੋ ਐਲ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਕਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਕਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਧਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਰਾਕਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੈਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 99 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਨਤਮ ਪੱਛਮੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਘੇਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਵੀਏਰੋਦੋਨੇਤਸਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੂਸ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 243 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 446 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 139 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। US ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਚੇਲ ਐਸ ਰॉयलिनस ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਜੈਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੌਗਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੌਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੌਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਿੰਸਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੀੜਤ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੂਬ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਟਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹੁਲਬਰਗ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਰਰ ਦੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸਨੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਸ਼ੇਰਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹੁਲਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਰਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੌਗੀ ਬਾਟਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। 9 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ ਡਬਲਯੂ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ ਡਬਲਯੂ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ $5.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। 404 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਲੂਇਸ ਆਰਬਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੇਦਭਾਵ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ 1250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCA ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ 37 ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ 37 ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੱਜ ਲਈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣਗੇ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਾਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਇਆ ਤੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 19,000 ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।